اینٹی کرپشن پنجاب کا آپ سے کیا ہے معاملات ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ رکھا گیا ہے دوبارہ سے؟ میں تو کسی سرکاری پوسٹ پہ کبھی رہا بھی نہیں، اور یہ مقدمے کی درگت بن گئی تھی، وہاں پہ پوری عدالت اینٹی کرپشن والوں پہ ہنس رہی تھی۔ ڈی جی کو جج نے 2 دفعہ بلایا، وہ آئے نہیں، یعنی کوئی آدمی بھی اس میں پیش ہونے کے لیے اور سامنے آ کر اس کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور اینٹی کرپشن کا عملہ میرے سے باقاعدہ معذرت کر رہا تھا بار بار کہ خان صاحب ہم مجبور ہیں، ہمیں گورنمنٹ نے مجبور کیا ہوا ہے، ورنہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تو کبھی کسی سرکاری عہدے پہ بھی نہیں رہا۔ عمران بھائی یہ بتا دیں حکومت کو کیا خطرہ ہے اگر آپ باہر شفٹ ہو جاتے ہیں یا باہر چلے جاتے یہ ہیں؟ تو حکومت بتا سکتی ہے کہ حکومت کو کیا خطرہ ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہاں پہ بھی عمران ریاض ہوں اور باہر بھی عمران ریاض ہوں اور واپس آ کے پھر عمران ریاض ہوں۔ پہلے میں کئی دفعہ ٹریول کر چکا ہوں، ایون مجھے آف لوڈ کیا گیا اور میں دوبارہ گیا پھر واپس آ گیا، مقدمات سے واپس آیا پھر مقدمے لڑے پھر گیا پھر واپس آ گیا۔ تو یہ تو روٹین ہے، آپ ٹریول کرتے رہتے ہیں۔ یہ ذرا حج والا معاملہ اس لیے تھوڑا حساس ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا چلا جاؤں، ٹائملی چلا جاؤں، حج کر دوں۔ اچھا، تو کوئی عمران ریاض صاحب آج آپ چیف صاحب کے سامنے پیش ہوئے تو کیا لگ رہا ہے چیف صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی یا پھر جو قانونی معاملات کو اگر دیکھا جائے؟ دیکھیں، اس عدالت نے فیصلہ دیا تھا میرے حق میں، اور عدالت نے صاف کہا تھا کہ ان کو روانہ کیا جائے اور ان کا نام تمام لسٹوں سے نکالا جائے۔ اس کے باوجود مجھے نہیں جانے دیا گیا۔ اب وہ مجھے روک رہے ہیں، جانے سے روک رہے ہیں، تو یہ تو عدالت کے فیصلے پہ امپلیمنٹ کا معاملہ ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ چیف جسٹس اس معاملے کے اوپر انصاف اسی طرح مجھے دیں گے جو انصاف کا تقاضا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اسٹاف توہین عدالت میں پیش ہوئے ہیں، ان کے ساتھ نون لیگ کے بھی کو جو ہے اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو وہ آزاد ہیں، اور پھر جو ہے وہ نون لیگ والے اور پیپل پارٹی والے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ کوئی بھی آزاد نہیں، ویڈیو ڈیڈ کر دی۔ سب کو پتا ہے کوئی بھی آزاد نہیں ہے، سارے بندھے ہوئے ہیں بیچارے، ہاتھوں پیروں سے بندھے ہوئے ہیں، زبان سے بندھے ہوئے ہیں، دماغ اور سوچ سے بندھے ہوئے ہیں، بہت بری طرح قید میں ہیں بیچارے۔ کوئی آپ کو آفر دی جاتی ہے کہ آپ باہر نہ جائیں کسی طرف سے؟ کوئی یعنی کون آفر دے گا؟ کس کی ضرورت ہے؟ کوئی حکومت یا کوئی اور لوگ؟ نہیں، کوئی آفر نہیں۔ مجھے کون آفر دے گا؟ باہر جانے کی آفر دے گا؟ جو مجھے دے گا میں کہوں گا جان دے۔ باہر نہ جائیں، آپ باہر نہ جائیں۔ نہیں، باہر نہ جانے کی تو آفر ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو یہ روک دیا انہوں نے، وہ تو طاقت کے ذریعے سے روکا، اپنے قانون کو استعمال کرتے ہوئے غلط طریقے سے۔ اچھا، ایسا لگ رہا ہے ایک کہ دفعہ شاید عمران بھائی، ایک دفعہ عدالت فیصلہ دیتی ہے، اس کے بعد جب تک توہین عدالت کا نوٹس نہیں جاتا اس وقت تک عمل درآمد نہیں ہوتا۔ میں نے تو توہین کیا عدالت کا نوٹس، توہین عدالت کی کارروائی کے لیے بھی عدالت میں پٹیشن دائر کی ہے، اور ایک نئی پٹیشن بھی دائر کی ہے، اور میں نے پہلے سے بتایا کہ کون کون سے مقدمات ہیں، ساری تفصیلات بھی عدالت میں دی ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ ممکنہ طور پہ فردر یہ کیا کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے عدالت ایک ایسا مربوط فیصلہ دے جس کی بنیاد پہ پھر حج کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈل سکے۔ عمران بھائی، جو مجھے لگ رہا ہے وہ ایسا ہے کہ شاید جن لوگوں نے آپ کو پہلے گرفتار کیا تھا وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس ملک میں ہی رہیں، کسی بھی طور پہ آپ باہر نہ جائیں گے، خدا نہ خواستہ آپ باہر چلے گئے تو آپ کا جو ویلاگ ہے وہ میرا خیال ہے وہ برداشت نہیں کر پائیں گے اگر باہر سے ہو کے ویلاگ۔ میں کتنی دفعہ باہر گیا ہوں، میں نے باہر جا کے ویلاگس کیے، پہلے بھی کیے، بہت کیے، نکال کے دیکھ لیں کیا فرق ہے۔ میں پاکستان میں بھی یہی ہوں، باہر بھی یہی ہوں، لیکن ان کو لگتا میں ہے یار دیکھو میں مستقل حیثیت میں نہ چلے جائیں اور وہاں سے ویلاگ مستقل نہ آنا شروع ہو جائے۔ تو مستقل ہی کر رہا ہوں، یہاں پہ بھی کون سا میں وقفے کے ساتھ لیکن وہ کہہ رہے ہیں ویلاگ کرتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باہر جا کے عادل راجہ بن جائے گا اگر باہر چلے گئے تو۔ آپ کو لگتا ہے عادل راجہ کی ٹریننگ کس نے کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ میرے سے پوچھنا، صابر شاکر کا پوچھو، میرے سے پوچھنا کسی صحافی کا پوچھو، عادل راجہ کا ان سے پوچھو جنہوں نے ٹرین کیا اس کو۔ مجرمان کمیشن رپورٹ میں ایسا بلا دیا ہے کہ ٹویٹ کیوں کیا مجرمان کمیشن کو، انہوں نے بلا لیا کرسچن بہت ہو رہا ہے خان صاحب کے بارے میں بھی۔ اچھا، یہ معاملہ ہائی کورٹ میں آ گیا میری اطلاع کے مطابق، اور کیانی صاحب کی عدالت میں شاید لگ گیا، نوٹس بھی ہو گیا تھا ایف آئی اے۔ ہاں، ایف آئی اے کو نوٹس بھی ہو گیا، اور شاید انہوں نے جو عمر ایوب صاحب ہیں انہوں نے ایف آئی اے سے مجرمان کمیشن کی رپورٹ کی کاپی بھی مانگ لی ہے۔ دیکھیں، یہ وہ میٹر ہے جس کو پاکستان کی ریاست کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو، لیکن اب عمران خان کے چکر میں اس کو بھی انڈر ڈسکشن لایا جا رہا ہے، تو اب یہ چیزیں کھلیں گی کہ ایکچولی مجرمان کمیشن کیا ہے، اس کی رپورٹ کیا ہے، وہ کس طرح لکھی گئی، کن حالات میں لکھی گئی، لوگوں نے کیا کیا کہا، کیا ریکمنڈیشنز تھیں، کس قسم کے حقائق تھے، تو وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ عمران بھائی، یہ لوگ تھکتے نہیں ہیں اتنا ٹارگٹ کر کے ہم لوگوں؟ آپ کو کہاں ٹارگٹ کیا؟ سر آپ کے سامنے ہوں، میں تو آپ ایکچولی میرے ساتھ آپ میرے ساتھ بھی ادارے یکجہتی کر رہے ہیں سر، یہ پارٹ آف دا گیم ہے۔ دیکھیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ چلتا ہی رہتا ہے جب سے ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ سب کو اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے،
मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अच्छा, रात को आपने एक बच्चे के साथ इंटरव्यू भी दिया आपने उनको, तो आपने उनको कहा कि मैं वहां जाकर सबके लिए दुआ भी करूंगा, तो अपने मुखालिफिन के लिए भी दुआ करेंगे? मैं सबके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह ताला सबको वो हदायत दे, कम से कम हदायत की दुआ तो की जा सकती है। इमरान भाई, ये जो जलसे हो रहे हैं, ठीक है, जब भी जलसा करते हैं खैबर पख्तूनख्वा, जब भी जलसा करते हैं खैबर पख्तूनख्वा, इससे क्या असर तासुर दिया जा रहा है कि पंजाब में लोग कर नहीं सकते या आवाम को इकट्ठा नहीं कर सकते, या जो ये कर रहे हैं क्या पंजाब में अगर ये जलसे करें तो ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते हुकूमत? मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में 1 मिलियन आदमी भी इकट्ठा करें कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब में अगर 50,000 आदमी इकट्ठा करें तो उससे ज्यादा इम्पैक्ट है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोचने की बात है, इतनी पसली तो एक पॉलिटिकल पार्टी में होनी चाहिए। इमरान भाई के खिलाफ तो नहीं बोल रहा, शहबाज शरीफ भी बात कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में बावड़ा साहब क्या सोच रहे हैं? शहबाज शरीफ भी साथ जाए मेरे? एक होता है नादान दोस्त, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है दाना दुश्मन से। अच्छा इमरान भाई, अगर मौलाना जलसा करे, सख्त बात करते हैं, उनको इजाजत मिल जाती है, लेकिन पीटीआई को पंजाब और इस्लामाबाद में इजाजत नहीं मिल रही है, क्या वजह? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो एंटी स्टेटस को नहीं है। तो जिस आदमी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिस आदमी को आप खुश कर सकते हैं या उसको वापस राय रास्त पे ला सकते हैं या अपने तरीके से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, सिस्टम फिर उसके लिए थोड़ी सी गुंजाइश रखता है, और जो स्टेटस को का हिस्सा नहीं होता उसके लिए गुंजाइश कम होती है। इमरान भाई, ये बताइएगा कि आपने कहा कि मैं अपने मुखालिफिन के लिए भी दुआ करूंगा, तो सबसे टॉप पे ऐसा कौन है जिसके लिए आप दिल से दुआ करेंगे अल्लाह उसको हिदायत दे? या वो मेरे और अल्लाह का मामला है कि मैं क्या दुआ करता हूँ, लेकिन सबसे एक top बात पे कौन है? गारंटीड है कि मैंने कभी आज तक अपनी जिंदगी में किसी को भी बददुआ नहीं दी, और वो मैं नहीं देने वाला। हिदायत की दुआ, लेकिन सबसे टॉप पे कौन है जिसके लिए हिदायत की दुआ करेंगे? सबके लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। अच्छा इमरान भाई, आखिरी सवाल बताइएगा कि जब आप वापस आए थे, आपने गुज़िश्ता रोज कहा कि जब मैं वापस आया तो मेरे चैनल की बोली लगाई गई, किसने बोली लगाई और कितनी बोली लगी आपके चैनल की? ये जो YouTube चैनल है, जी, YouTube चैनल। नहीं वो मैंने फिर बात ही नहीं सुनी। मैं नहीं सर ऑफर किसने मुझे पता था कि मैं बोलूंगा, नहीं मेरी टीम को लोगों ने राब्ता किया था। इमरान साहब, अगर पूरे पाकिस्तान से पीटीआई कारकुनान या मौलाना साहब के कारकुन जमा होते हैं, इस्लामाबाद डी चौक आते हैं, तो हुकूमत कितने दिन टिक सकेगी? मौजूदा हुकूमत देखें, मौजूदा हुकूमत के पीछे से टेक हट जाए तो ये 15 दिन की हुकूमत है बस, मैक्सिमम। साइफर केस के बाद धुएं कुछ पंजाब से भी उठ रहे हैं, उसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रही कि वो धुआं पंजाब से क्यों ज्यादा जो है वो धुएं मार रहा है। देखें, साइफर केस कानूनी केस नहीं है, मैंने कल भी आपको बताया था, वो नैरेटिव की लड़ाई है। वो लड़ाई एक बयानिए की, या एक बयानिया इमरान खान का था, दूसरा बयानिया उसके मुखालिफिन का था। इमरान खान ने अपने उस बयानिए के साथ जिसके ऊपर कोई स्टैंप भी नहीं थी, सारी उसकी मुखालफत कर रहे थे। आपने देखें पाकिस्तान में किस तरह उस बयानिए को चलाया। अब इस मरतबा ये है कि साइफर केस में इमरान खान की बरीयत के साथ एक अदालत की मोहर लग गई है उस बयानिए पे, तो एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया जीता है। आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा इसको इमरान खान कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी इतनी बड़ी चीज को कभी भी जाया नहीं होने देगा। अच्छा इमरान भाई, अभी आपने कहा कि हुकूमत 15 दिन भी टिक नहीं पाएगी अगर टेक हट जाए, तो टेक हटती हुई तो नजर नहीं आ रही है, तो क्या फिर पीटीआई के एहतजाज का या लॉन्ग मार्च का कोई फायदा नहीं होगा? नहीं तो नहीं, याद रखें, जो पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है वो कभी भी रायगा नहीं होती, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रही होती है। दूसरी बात यह है कि तमाम इदारों को और स्टेक होल्डर्स को सोचना पड़ेगा कि जिस हुकूमत को डिलीवर करने के लिए लाया गया था, मैं आपको सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की एक मिसाल दे देता हूं, मैंने सुबह इस पे बात भी की है। उनके जो सबसे बड़े बड़े मेन प्रोजेक्ट थे पूरे सूबे के, उनमें से 91 प्रोजेक्ट जो आधे से ज्यादा हैं वो खत्म कर दिए वफाकी हुकूमत ने। ये तो मुल्क में तरक्की करने आए थे, ये तो मुल्क की मईशत को बेहतर करने आए थे। जो ऑलरेडी मनसूबे चल रहे थे, जो 70% तक कई मुकम्मल हो चुके हैं, उन मनसूबों को बंद कर दिया गया है। वजह यह है कि हमारी मईशत खराब है और पैसे नहीं है और IMF का दबाव है। तो ये चीजें आपको बता रही हैं कि पाकिस्तान नीचे जा रहा है। अगर इसी तरह चलाना है, जो बाकी रह गए हैं 77 या इसके करीब ही है, कुछ नहीं, इससे कम है, 91 हो गए हैं, आधे से ज्यादा खत्म हो गए हैं, बाकी जो आधे रह गए वो भी खत्म हो जाएंगे। एंटी करप्शन पंजाब का आपसे क्या है मामलात हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनकी वजह से ये रखा गया है दोबारा से। मैं तो किसी सरकारी पोस्ट पे कभी रहा भी नहीं, और ये मुकदमे की दुर्गत बन गई थी। वहां पे पूरी अदालत एंटी करप्शन वालों पे हंस रही थी। DG को जज ने 2 दफा बुलाया, वो आए ही नहीं। यानी कोई आदमी भी इसमें पेश होने के लिए और सामने आकर इसको फेस करने के लिए तैयार नहीं था। और एंटी करप्शन का अमला मेरे से बाकायदा मादरत कर रहा था बार बार के खान साहब हम मजबूर हैं, हमें गवर्नमेंट ने मजबूर किया हुआ है, वरना हमें पता है कि आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो कभी किसी सरकारी ओहदे में भी नहीं रहा। इमरान भाई ये बता दे, हुकूमत को क्या खतरा है अगर आप बाहर शिफ्ट हो जाते हैं या बाहर चले जाते ये हैं? तो हुकूमत बता सकती है कि हुकूमत को क्या खतरा है, मुझे तो समझ